ایران امریکہ امن مذاکرات دنیا کی نظریں اسلام آباد پر لگ گئیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں وفد شریک ہوگا۔ وٹکوف اور جیرڈ کوشنر بھی پاکستان آئیں گے۔ ایرانی وفد آج رات پاکستان پہنچے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر قالیباف ایران کی قیادت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مذاکرات کے مقام کا دورہ، وزیر داخلہ محسن نقوی اور سیکورٹی حکام بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مذاکرات کے انتظامات کا جائزہ۔ وفاقی دارالحکومت میں آج اور کل چھٹی کا اعلان۔ سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ سرکاری دفاتر کے تمام افسران اور سٹاف ممبر شہر سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ جڑواں شہروں میں چلنے والی میٹرو بس سروس محدود کر دی گئی۔ وفاقی آئینی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بند رہے گی۔ الیکشن کمیشن میں بھی 2 روز کی تعطیل ہوگی۔ غیر ملکی وفود کی آمد کے پیش نظر ٹریفک پولیس نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ اسلام آباد میں آج سے ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم بیٹھک، اسلام آباد مذاکرات سے متعلق تفصیلی مشاورت۔ غیر رسمی مشاورتی بیٹھک میں اعلیٰ عسکری اور سول قیادت شریک۔ شرکا کا مذاکرات کامیاب بنانے کا عزم۔ جنگ بندی پر پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا، کہا امن کا یہ موقع ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر دفاع خواجہ آصف اور سیکرٹری خارجہ بھی موجود تھے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ نہ ہوا تو پہلے سے بدترین بمباری ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پھر دھمکی پر اتر آئے۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ امریکی جنگی جہاز، فوجی اور ہتھیار ایران کے آس پاس ہی رہیں گے۔ ضرورت پڑی تو دشمن کے خلاف مہلک کارروائی کر سکتے ہیں۔ حقیقی معاہدہ اور اس پر عمل درآمد ہونے تک معاملات ایسے ہی رہیں گے۔ یہ پہلے ہی طے تھا کہ ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے اور آبنائے ہرمز کو کھولنا ہوگا۔ مذاکرات سے پہلے 3 نکات کی خلاف ورزی کی گئی۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کی نشاندہی، کہا ایران کی فضائی حدود میں ڈرون کی دراندازی ہوئی۔ ایران کے یورینیم افزودگی کے حق کی نفی کی گئی اور لبنان میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی۔ اس ساری صورتحال میں 2 طرفہ جنگ بندی یا مذاکرات غیر معقول ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ قالیباف کا ٹویٹ دیکھا ہے، یہ 15 نکاتی پلان ہے۔ اگر صرف 3 نکات پر اختلاف ہے تو اچھی بات ہے کہ بہت سی باتوں پر اتفاق ہے۔ جنگ بندی معاہدے میں لبنان شامل نہیں۔ اگر ایران چاہتا ہے کہ معاملہ لبنان کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو یہ ان کا اپنا انتخاب ہوگا۔ امریکہ کو امن یا اسرائیل کے ذریعے جنگ میں سے ایک کا راستہ چننا ہوگا۔ ایران اور امریکہ جنگ بندی کی شرائط واضح اور 2 ٹوک ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ممکن نہیں۔ گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اب اپنی کی گئی باتوں پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ سعودی اور ایرانی وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا شہزادہ فیصل بن فرحان کو فون۔ خطے کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت۔ سعودی عرب کا کشیدگی کم کرنے پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مبارکباد پر عالمی رہنماؤں سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم کو فرانس کے صدر کا ٹیلی فون۔ ایران امریکہ جنگ بندی پر پاکستان کی کوششوں پر مبارکباد۔ وزیر اعظم کا سفارتی کوششوں کی حمایت پر فرانسیسی صدر سے اظہار تشکر۔ پاکستان کی حمایت پر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا شکریہ ادا کیا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر سے بھی اظہار تشکر۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے برطانیہ اور شراکت داروں کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔ شہباز شریف نے امن کوششوں کی حمایت پر شکریہ ادا کیا، کہا دونوں ممالک ان کے لیے مشترکہ کوششیں کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آسٹریلوی ہم منصب انتونی البنیز، برطانوی وزیر اعظم کا مشرق وسطیٰ کا دورہ، سر کیئر سٹارمر سعودی عرب کے بعد ابوظہبی پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے، اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری کے مواقع اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ اس موقع پر خطے کی مجموعی صورتحال اور درپیش چیلنجز پر بھی تفصیلی گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ باہمی روابط کو مزید فروغ دیا جائے گا اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔
वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। पाक सऊदी वज़राए ख़ारिजा ने जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद को पायदार अमन के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। इसाक डार का सऊदी अरब की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमा का राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। इसाक डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार सेदोफ से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता में होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ पर बातचीत की। दोनों रहनुमा का राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नाटले बेकर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि जेडी वेंस समेत दीगर अमरीकी हुक्काम खुसूसी मेहमान होंगे। फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी के लिए जामे प्लान मुरतब किया है। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद में होने वाले आला सतह के मुज़ाकरात पर भी तबादले ख्याल। मुज़ाकरात के इंतज़ामात के हवाले से तफसीली बातचीत। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर दी। मुतबादिल रूट का नया नक्शा भी जारी कर दिया गया है। आबनाए हुर्मुज़ पर 426 ऑयल टैंकर्स और 53 गैस टैंकर्स मौजूद हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में सुरंगों का खदशा है। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादिल रास्ते मुतय्यन कर दिए। कहा आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान से ताउन करना होगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत 3% इजाफे से $97 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत 2% इजाफे के साथ $97 फी बैरल रिकॉर्ड। सदर ट्रंप का बाज़ नेटो ममालिक को ईरान जंग में हिमायत ना देने पर सजा देने पर गौर। स्पेन या जर्मनी में अमरीकी अड्डे बंद करना प्लान में शामिल। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ऐसे नेटो ममालिक से अमरीकी फौजियों को निकाला जाएगा जो ईरान जंग में गैर मुआविन रहे। अमरीकी फौजियों को उन ममालिक में तैनात किया जाएगा जो जंग में हिमायत कर रहे हैं। अमरीका ईरान जंगबंदी सिफारतकारी और मुकालमे की फतह है। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का CNN को इंटरव्यू। कहा अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान ने मस्बत किरदार अदा किया। जंगबंदी के लिए कई हफ्तों से जारी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कामयाब हुई। पाकिस्तान ने हमेशा मस्बत सिफारतकारी को तरजीह दी है। उम्मीद है ये सिफारती काविशें नतीजा खेज साबित होंगी और खित्ते में अमन कायम होगा। मोदी की जगहसाई पर मबनी मीम्स टॉप ट्रेंड बन चुकी हैं। पाकिस्तान की कामयाबी, मोदी की साख की क्रैश लैंडिंग। सोशल मीडिया पर वायरल मीम्स मोदी की नाकामी का सबूत। सोशल मीडिया पर मोदी के गोदी मीडिया की भी खूब छिछरोल। मोदी पाकिस्तान को तन्हा करना चाहते थे मगर खुद तन्हा हो गए। BBC की रिपोर्ट। लिखा भारत ने पाकिस्तान की सालिसी को नजरअंदाज करके खुद को सिफारती तौर पर मजीद कमजोर किया। आलमी बहरान में पाकिस्तान फाल। भारत गैर मौसर किरदार में महदूद दिखाई दिया। इंडिया ने जंगबंदी का खैर मकदम किया मगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इंडिया की अपोजिशन जमातें, सहाफ़ी और तज्जियाकार पाकिस्तान के मोतरफ। कांग्रेस रहनुमा राशिद अलवी ने कहा कि जो पाकिस्तान ने कर दिखाया है वो इंडिया को करना चाहिए था। इंडियन तज्जियाकार अशोक स्वैन ने कहा कि यह जंगबंदी ईरान की फतह और पाकिस्तान के लिए बाइसे एजाज है। मोदी पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा करना चाहते थे मगर उसके बरक्स इंडिया खुद तन्हा हो चुका है। ट्रंप का ईरान को हथियार देने वाले ममालिक के लिए अमेरिका में तिजारत पर इजाफी टैरिफ का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पर पोस्ट। कहा जो मुल्क ईरान को हथियार देगा अमेरिका में उसकी अशिया पर 50% टैरिफ लगेगा। 50% इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी होगा, कोई इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीनी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म को सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स की नई सरमायाकारी के मंसूबों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात में मजीद वुसअत के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान एक पायदार, शफाफ और सहूलियात पर मबनी सरमायाकारी निज़ाम पर यकीन रखती है।
शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर जरूरी कागजात की गुमशुदगी रिपोर्ट का अब घर बैठे इंदराज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। सूबे भर में हर शहरी घर बैठे ऐप के जरिए कीमती दस्तावेजात की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवा सकेगा। जरूरी दस्तावेजात गुम होने पर पुलिस स्टेशन या खिदमत मरकज जाने की जरूरत नहीं रहेगी। पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप पर इंदराज के बाद गुमशुदगी FIR भी घर पर ही मौसूल होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप के इजरा पर इजहार इत्मीनान। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आवाम के लिए आसानी पैदा करना हमारा अज़्म है। पंजाब को जिद्दत की राह पर गामजन करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ऐप के जरिए गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने पर वसाइल और वक्त दोनों की बचत होगी।